اس پہ امام زمانہ کی نگاہ خاص ہے۔ میں عزادار، عزاخانہ اور عزاداری کے مخالفوں سے کہوں گا کہ اس کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھو۔ اگر تم نے عزاداری کی طرف، عزاخانوں کی طرف، عزاداروں کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تو تمہارا سامنا سب سے پہلے تو اللہ سے ہے، پھر رسول اللہ سے ہے، پھر حیدر کرار سے ہے، اور پھر حسین کی ماں زہرا سے ہے۔ بی بی بانی ہے نا، بی بی محافظ ہے نا، بی بی کی امانت ہے نا ہمارے پاس۔ یہ امانت صحیح و سالم آگے بڑھانی ہے، جیسی دی گئی ہے یا ویسی یا اس سے اچھی کر کے آگے بڑھانی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے جب صاحب آئیں گے اور ہم خود امام زمانہ کو امام حسین کا پرسہ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، وہ ہمارے یہ روتے ہوئے گریہ گناہ چہرے دیکھ کر اپنے زخموں کا مداوع کریں گے۔ چلیے آج کا دن امام زمانہ کی غربت کا دن ہے، آج کا دن ہمارے وقت کے امام کی یتیمی کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کیا تنہائی ہے، کیا غربت ہے۔ بابا کا جنازہ غسل و کفن دینے پر بھی پہرا لگا ہوا ہے۔ جب منتصر یا مستنصر باللہ نے زہر دے دیا، میرے مولا امام عسکری 10 دن تک زہر کے اثر میں رہے ہیں۔ ابھی آپ تابوت کی بھی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ مولا علی کے جنازے میں اللہ اکبر اہل سنت کے مطابق 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین نے عقب سے اٹھایا ہے، آگے سے جنازہ خود اٹھائے، یہ اہل سنت بولتے ہیں۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ امت کو بار بار اعتراض ہو رہا ہے، امت کو بار بار اعتراض ہو رہا ہے، اہل بیت ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے، نبی کے جنازے میں انتظار نہیں کیا، زہرا کے جنازے میں انتظار نہیں کیا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا۔ امت کو بڑا شوق تھا، بار بار مطالبہ لوگ کرتے تھے، ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے۔ اس گھر کا پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جنازہ، جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ امت نے اتنے تیر مارے ہیں کہ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین کے بدن پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے خوبی کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہاں بابا ہیں، تو یہاں بابا کی بہن ہے۔ 2 قدم آگے آئے، آگے بڑھ کے سہارا دیا، خوبی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ کہ خوبی اماں 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ حق ہے ایسی رونے کا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے، اور بہن بھی
लाशे पे तो जनाब ज़ैनब से भाई का लाशा पहचाना नहीं गया। आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मैं कुछ मंजिलें तसल्ली से आज रोने का दिन है। बहन से भाई का लाशा पहचाना नहीं गया। मक़तल का जुमला यह है कि इमाम की पसलियाँ कमर से निकल रही। ज़ालिमों ने अंगूठी उतारने के लिए अंगुश्त मुबारक काट डाली। मरसिया पढ़ा जनाब ज़ैनब ने, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मलिक अस्समा, नाना आप पर आसमान के फरिश्ते सलाम भेजते हैं। आज़ा हुसैन, ये है आपका हुसैन जिसे आप ज़बान चुसाते थे, जिसे आप गोद में उठाते थे, जिसे शानों पर बिठाते थे, जिसे सीने पे लिटाते थे। ये आपका हुसैन मसलूब अलमा मतवर्रदा, जिसका अमामा उतार के ले गए। नाना बना तो का सबाया, नाना आपकी बेटियों को असीर कर लिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पंजतन के जनाजों का तो ये हाल। इमाम सज्जाद का जनाजा, इमाम बाखिर का जनाजा, इमाम सादिक का जनाजा। रो रहे हैं ना, आंखों में आंसू आ गए। अभी इस इमाम बारगाह में रोशनियां हैं, पंखे हैं, साहिबान हैं, बड़े आराम से बैठकर हम इमाम का पुरसा दे रहे हैं। ज़रा कुछ देर के लिए मदीने तो चलिए। चार इमामों की कब्रों पर कोई साहिबान नहीं है, रात में कोई चराग रोशन नहीं होता। ये अहले बैत के कब्रों का, ये है उम्मत का सलूक। अहले बैत आज सलूक ये है उम्मत का अहले बैत के साथ। इमाम अस्करी तकरीबन 10 दिन तक बिस्तर अदालत पर रहे और इमाम के करीब उन लोगों को लाकर बिठाया जाता था जिनका इमाम से मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं था। इतना घुटन का माहौल था। तबीबों के नाम पर, तबीबों के साथ 2 आदमी चले आ रहे हैं, हमेशा हजरत के सिरहाने बिठाए रखते थे। और ये वजह ये थी कि अब पता चलेगा कि इनका जानशीन कौन है। तो मौला को पुरसा दें। मौला थे मगर बाबा के सिरहाने नहीं थे। बाहर से वालों को मैंने सुना है, मैं फलां मुल्क छोड़कर आ गया, मैंने इतनी दौलत छोड़ दी अपनी, इसलिए कि मेरे वालिद बिस्तर पर आ गए थे, मेरी वालदा को मेरी ज़रूरत थी। जब ये कैफियत होती है तो औलाद अपने माँ बाप के सिरहाने आ जाती है ना। जब माँ बाप बिस्तर पर आ जाए तो औलाद माँ बाप के सिरहाने आके बैठ जाती है। लेकिन सलाम हो इमाम ज़माना को, बाबा बिस्तर अदालत पर हैं, शहादत करीब है, मगर इमाम ज़माना अपने बाबा के करीब नहीं आ सकते। फिर जब मेरे मौला की शहादत हो गई तो गुस्ल कफन देने के लिए भी कुछ लोगों को तैयार कर दिया गया। वो एक मौजज़े की कैफियत हुई कि कुछ देर के लिए बाहर भेजे गए और फिर गुस्ल कफन शुदा जनाजा नजर आया। इमाम ने कैसे जनाजे को अपने बाबा के गुस्ल दिया। फिर हज़ारों की तादाद में नमाज जनाजा में लोग शरीक हैं। जाफ़र इब्न अली नक़ी जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल का सिन है इमाम ज़माना का। घर से बाहर आते हैं, कहते हैं चचा पीछे हटिए, आगे बढ़कर नमाज पढ़ाते हैं, दोबारा घर में चले जाते हैं। कांधा देने वाला भी बाबा को मौजूद नहीं है। मगर आइए, चलिए, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आमादा हो गए, चलिए इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा देते हुए इमाम से के मौला आपने बाबा का जनाजा गुस्ल कफन देखा, आपके बाबा के जनाजे को गुस्ल कफन दिया गया, आपके बाबा के जनाजे का नमाज जनाजा हुई, हज़ारों की तादाद में सामर्रा में लोगों ने कांधा दिया। सलाम हो आपके जद हुसैन पर, जिनका लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा। कोई ना था जो ज़हरा के बच्चे को दफनाता। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मजलिस बड़ी नूरानी है, मजलिस बहुत नूरानी है। रोती हुई आंखों के साथ इमाम ज़माना को दावत दीजिए, मौला एक लम्हे के लिए हमारी इस मजलिस में आ जाइए। ये सब आपके जद हुसैन को रोने वाले बैठे। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब बीबी ने क्या क्या मंजर नहीं देखे। जो बीबी
بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو بیوی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ جب کہا ہوگا نا تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، عجب نہیں بیوی نے اللہ سے کہا ہو یا اللہ اپنی زینب کی نماز قبول کر، تیری زینب تیرے سامنے بغیر چادر کے کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ساری رات حسین کی امانتوں کو سنبھالتی رہی۔ 11 محرم کو امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہے۔ کوفے کی بازاروں سے گزری، کہیں کسی نے صدقے کی کھجوریں دی، ایک بچے نے کھجور کا دانہ اٹھانا چاہا تو دور سے اسے آواز دے کر کہا الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ سمجھداریاں قربان ہوں اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے بھوک کے باوجود، بھوک لگی تھی اس کے باوجود وہ کھجور کا دانہ واپس رکھ دیا۔ وہ ایک عورت جو دیکھ رہی تھی قریب آ کے کہتی ہے بیوی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ اگر کوئی غربت میں جاننے والا مل جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل کرتا ہے اسے لپٹ کے روئیں۔ میری بیوی زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی۔ اب ایسا احترام کرنے والا کوئی مل جائے تو کیا کہتی زینب؟ فرمایا ام حبیبہ پہچانو یہ زینب تمہارے سامنے کھڑی۔ میری بیوی نے مولا حسین کی امانتوں کو کہاں کہاں بچایا۔ رو رہے ہیں مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کا دن ہے، رونے کا غصے کا دن ہے۔ کہاں کہاں جناب زینب نے امام حسین کی امانت کو بچایا ہے۔ ایک امانت کا ذکر کر دوں جو اونٹ سے گرائی گئی۔ جناب سکینہ گری نہیں تھی۔ جب بابا کا سر دیکھتی تھی فریاد کرتی تھی، بھائی علی اکبر کا سر نظر آتا تھا آواز دیتی تھی، سارا قافلہ روتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا گیا، قافلہ آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، بھیا میں گر گئی، بولتی اماں مجھے ساتھ لے جاؤ، اماں روا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کیسے زینب بچا کے لائی؟ قافلہ شام پہنچا، امام سجاد فرماتے چھتوں سے آگ کے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ عزاداروں بہت گریہ ہو گیا، سب آنکھیں رو لیں، سب نے گریہ کر لیا۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مجھے 2 منزلیں اور رہنے دیجئے۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ بہت دیر تک مصائب پڑھے جائیں یا ایک جملہ کہہ دیا جائے، بعض اوقات رونے کو ایک جملہ کافی ہے۔ میرے پاس ایک جج صاحب کی عدالتی کارروائی کی وہ کٹنگ موجود ہوگی، ظاہراً پنجاب کی عدالت میں کہیں کسی فورم کی کسی سطح کی عدالت تھی، وہ گواہوں سے گواہیاں سن رہے تھے اور ان کا کاتب بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا اور قاصد دروازے پہ آوازیں لگاتا تھا، عمران حاضر ہو، ستار حاضر ہو۔ ایک ایک بندہ آتا تھا، اپنے بیان قلم بند کرواتا تھا۔ اسی اثنا میں قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔
जैसे आप रो रहे हैं ना, ऐसे बुलंद आवाज से रोए। कुर्सी छोड़कर अपने कमरे में चले गए। बाद में स्टाफ के लोग, अमले के लोग पहुंचे, हुजूर क्या हुआ? तो रोते हुए कहने लगे 1400 साल बाद मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ। इमाम सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। शाम का दरबार, शाम का जिंदान। इमाम सज्जाद फरमाते हैं हम अहले बैत पे वो दिन बड़ी मुसीबत का दिन होता है जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते। जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो पाते, वो बड़ी तकलीफ का दिन होता है हमारे लिए। मेरे जद अली चंद दिन बैठ के नमाज पढ़ते रहे। मेरी दादी ज़हरा ने 3 दिन बैठ के नमाज पढ़ी है। एक दिन मैंने देखा खूबी ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही है। माँ आलिमा है, गैर मौलमा है। ये वक्त जनाब ज़ैनब ने देखा। फिर वो कैसी कैफियत थी जब जिंदान के अंदर एक नन्हा सा जनाजा उठाया गया। वो हुसैन की अमानत जिंदान में रह गई। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। बुजुर्गों ने ये मसाइब बयान किए हैं कि गस्साला जब गुस्ल देने आई ना, तो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने बैठ के कहने लगी आपकी बहन को क्या बीमारी थी? आपकी बहन किस बीमारी में इस दुनिया से गई है? इमाम ने रोते हुए फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहने लगी जब मैंने कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन पे ताजियानों के निशान। किसी ने मदीने में, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं। किसी ने मदीने में इमाम सज्जाद से पूछा कि आप पे ज़ईफ़ी कैसी है, ये बुढ़ापा कैसा है, ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए? फरमाया बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। सकीना का जनाजा जिंदान में दफना दिया। अज़ादारो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का एक अजीब जुमला है। वो कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। जनाब ज़ैनब जलते हुए खेमे में जाती थी, आगे बढ़ती थी, आग की लपेटें रोक देती थी, फिर रास्ता बदल के आती थी, फिर आग की लपेटें रोक देती थी। कैसे अंदर गई हैं, कैसे अपने बच्चे को उठा के लाई हैं, इमाम सज्जाद को पुश पे उठा के लाई हैं। इमाम सज्जाद को जनाब ज़ैनब ने पुश पे उठाया है, बाहर लाके एक जगह बिठाया है। ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। बीबी को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती। जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? किस मुश्किल से जनाब रबाब को कब्र सकीना से उठाया, बीबी को लाके महमिल में बिठाया। बार बार मुड़ मुड़ के बच्ची की कब्र देखती रही। शाम के देहात की औरतों ने अलविदा अलविदा के नोहे बुलंद किए। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया। कहा शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी? बीवियों ने, औरतों ने आवाज देकर कहा बीबी हुक्म करेंगी। इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह आपको शाम जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। अब जब जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नोहा पढ़ती हैं तुम्हारी खूबी से वादा किया था। काफिला शाम से चला। बहुत गिरिया हो गया, मगर मुझे कुछ देर और अपनी खिदमत में रहने दीजिए। जनाब ज़हरा हमसे राजी हो। काफिला शाम से चला, एक ऐसे रास्ते पे आके पहुंचे जहां से 2 राहें निकलती थी। एक सेराहे पर आकर पहुंचे तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? कहा भी अम्मा एक मदीना जाएगा, एक करबला जाएगा। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन में करबला जाऊँ, मुझे मेरे
پہلا زائر قبر امام حسین صحابی رسول، وہ قبر امام حسین پہ پہنچے ہیں، نابینا ہو گئے تھے یا کم دیکھتے تھے، امام حسین کی قبر پہ پہنچے تو عطیہ سے کہا دور جا کے بیٹھ جاؤ، میں حسین کی قبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تھکے نہیں، آپ کی آوازیں، یہ ایک خاص کیفیت ہے جو اس وقت مجلس پہ حاکم ہے۔ عطیہ کہتا ہے میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جابر حسین سے باتیں کر رہے ہیں اور حسین کا جواب قبر سے آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ چونک کے کھڑے ہوئے اور مجھے بلا کے کہا کہ مجھے دور لے جاؤ، مجھے کچھ فاصلے پر لے جاؤ اور دیکھو کہیں سے کوئی آ تو نہیں رہا۔ عطیہ کہتا ہے میں نے پہلے اپنے مالک کو دور لے جا کے بٹھایا اور پھر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو مجھے کالے علم آتے نظر آئے۔ میں نے قریب جا کر کہا مالک کچھ کالے علم آ رہے ہیں، ایک قافلہ ہے جو آ رہا ہے۔ جابر نے ایک مرتبہ کربلا کی حدوں کو چھوڑنا شروع کیا، ایسا لگتا ہے جیسے حسین کی آواز آئی ہو جابر ذرا دور چلے جاؤ، بہت دن ہو گئے بہن سے ملے